चरमरे मोर कला माणिक मो नयन पितुली मो कथा मने रखिछुटी बाप मन कोण मते पोछि देई नाहु तो तोर नीतिदिन कार्य जंजाल मध्य मते टिके स्थान देउछु तो सकाळु बिछना छाड़िबा मात्रे मते मने पकाई पारुछु राति रे सोइबा बेले मो तोर मने पड़ुछुटी शଯ୍ୟା त्याग ठारू आरंभ करी पुणी शଯ୍ୟା ग्रहण करिबा पर्यंत दैनंदिन जहा सबु करि जाउछु सेही सबु कर्म रे मते जोग करि पारुछु तो एहा ही परा प्रकृत कर्मयोग कर्मयोग ही परा निष्काम कर्म एही सूत्र रे कर्म कले कर्मफल भोग हुए नहीं एही परा असल तत्व एही तत्व रु ज्ञान उदय हुए ज्ञान रु मुक्ति मिले मुक्ति रु भक्ति भाव आसे भक्ति भाव आसिले तू भक्त होई जिबु रे धन मोर प्रिय भक्त होई जिबु एईटी सार कथा मने रखी प्रतिदिन प्रत्येक कार्य करुथिबु पासरी जीवनी चरमरे बाप धनटी मोर एई मात्र चतुर्थ पाद ए जगत रे पकाइलु किछि नुआ अनुभूति पाइलु तो प्रथम पाद रे बल संचय करी द्वितीय पाद को दृढ़ कलुणी तो तृतीय पाद रे तोर ढंग बदलाई चतुर्थ पाद पकाइवा को जाउछु बाप बुझुछु कि किछि देखि देखि पाद पकाई चलिबु लक्ष्य स्थिर रखिथिबु अस्थिर हेबु नाही बाप लय चहली गले मन चहली जाए मन चहलिले लक्ष्य स्थिर हेबु किपरि खसड़ा पथ परा खसड़ी पड़ी बुझे रे बाप धन चलिबा धारा परा मो पाखरु शिखि नेछु भूली नाहु तो मने रखी जेमती शिखाइछि सेमिति पाद पकाई आगको माड़ी चलिबु बापरे भय करिबुनी निर्भीक होई तो लक्ष्य पथरे चलिथिबु थमकी थकी अटकी जीवनी धनमणि मोर निर्भर करिथिबु निर्भर कले अभय पाइबु अभय पाइले भय कटि जीव निर्भीक होई जीव रे निर्भीक होई जीव आमे परा सबु बेले तो पछ पछे साहा होई रहिछु भय गोटाई कोन वीर विक्रमर शक्तिर सत्तान परी तीव्र गति रे आगकु माड़ी जा आगकु आहुरी आगकु एई तीन पाद जाई जेतिकी पाइछु सेतिकी रे संतुष्ट होई अटकी गले चरम प्राप्ति हेब कि बाबू चरमरे मो धन मणि निंदा प्रशंसा रे बांधी होई जीवु नाही ताहा मध्य आसक्ति बंधन मध्य ताहा भी मोह निंदा किबा प्रशंसा मिलु ताकु सबु पादरे चला पथरे दलिम कछि आगकु माड़ी जीवु तीन पादरे धरा धाम चमकी उठिलाणी आउ दुई पाद आगकु गले तू परा जगतजयी होई जीवु रे तोते बळी बहकी आउ किए आगे जीव कि तू परा अग्रणी अग्रदूत ए मर्त्य धाम को चरम नाम धरी ओल्हई आसीछु चरम संदेश देवा पाई चरम प्राप्तिर लक्ष्य नहीं तू चरम चरम प्राप्ति कराइबु चरम रे मोर मो बाप धनटी परा उच्च नीच भेदभाव जाति भेद रखिबु नहीं समस्ते से गोटे जाति मनीष जाति गोटे धर्म मानव धर्म सत्य सनातन धर्म
ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛୁ, ଶୁଣିଛୁ, ପଢିଛୁ, ଆମେ କହିଛୁ ପରା ଏ ବସୁଧା ଗୋଟିଏ କୁଟୁମ୍ବ। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏତେ ସହଜରେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ କିପରି ରେ ବାୟା? ଲଜ୍ଜା ଲଜ୍ଜା ତୋର ଗତିପଥ ରୋଧ କରୁଛି କି? ଥରେ ଜୋର କରି ସାମାଜିକ ଚଳନୀକୁ ଛାଡ଼ି ଲଜ୍ଜା, ସଂକୋଚ, କୁଣ୍ଠା, ଭୟ ତଡ଼ି ଦେ ତୋ ହୃଦୟରୁ। ଲଜ୍ଜା, ଘୃଣା, ଭୟ ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ପଥର କଣ୍ଟା। ସେ କଣ୍ଟା ଏଡ଼େଇ ଦେ ରେ ଧନ। ରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଚରମ, ଭୌତିକ ଜଗତର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ମାପି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଜାଗତିକ ଶିକ୍ଷାର ମାପକାଠିରେ ତୋତେ ମାପି ତୁଚ୍ଛ ମଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଅଜ୍ଞତାକୁ କ୍ଷମା ଦେବୁ। ସେମାନେ କଣ ତୋ ମହିମା ଜାଣିଲେଣି? ଅହଙ୍କାର କରିବୁ ନାହିଁ। ମାନ, ସମ୍ମାନ, ଉପାଧି, ପଦବୀ, ପ୍ରତିପତ୍ତି ପଛରେ ଧାଇଁବୁ ନାହିଁ। ପରଶ୍ରୀ କାତର ହୋଇ ଆପଣାର ଅମଙ୍ଗଳକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଏ ସକଳ ପରା ମାନସିକ ବନ୍ଧନ। ଏ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ରେ ମଣି। ସଦା ସର୍ବଦା ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବୁ ମୋ ଭାପଧନଟି ପରା। ଚରମରେ ମୋ କୌରବଳା ବିଶିକେଶନ। ସ୍ୱାର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଦିନ ମାପିବୁ ନାହିଁଟି। ଭଲ ପାଇବୁ, ଦେହ ଘଷା ଭାବ ରଖିବୁ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଯେତେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବୁ ତାଠାରୁ ସେତେ ଅଧିକ ଦୂରରେ ରହିବୁ। ବହୁ ମିଳାମିଶା କରି ବିକୃତ ହେବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଥିବା କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆପଣାର ଆଚରଣରେ ଫୁଟାଇବୁ। ଖାଲି ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ବାକ୍ ବିତଣ୍ଡା କରିବୁ ନାହିଁଟି। ଲୋକେ କୁହା ମୁଣ୍ଡା କପିଳା ବୋଲି ଭାବି ନେବେ ରେ। ଯେତିକି କହୁଥିବୁ ତହିଁରୁ ଅଧିକ କାମରେ କରି ଦେଖାଇବୁ ମୋ ବାୟା ହାତୀ। କର୍ମଯୋଗକୁ ପାସରିବୁ ନାହିଁ ରେ ମଣି। ମୋ ଧନଟି ପରା। ମୋ ସ୍ନେହରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବୁ। ତୋ ସ୍ନେହରେ ମୋତେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନାହିଁ। ଠକିଯିବୁ। ଶୂନ୍ୟର ବନ୍ଧନରେ ସକଳ। ଶୂନ୍ୟକୁ କିଏ ବାନ୍ଧି ପାରିବ କିରି? ନିରାଶ ହେବୁ ନାହିଁ। ତୁ ସେପରି ପାଗଳାମି କରିବୁ ନାହିଁ ପୁଅ। ଯାହା ଦେବୁ ତା ବଦଳରେ କିଛି ଆଶା ରଖିବୁନି ରେ। ତୋ ମନକୁ ଯାହା ଆସୁଛି ଦେବୁ, ବାଧା ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ତୋ ପାଇଁ ସାଇତା ହୋଇ ରହିବ। ପ୍ରତିଦାନ ପ୍ରତ୍ୟାଶା କଲେ ସବୁ ଶୂନ୍ୟ, ସବୁ ନାସ୍ତି। ମୁଁ ପରା ଯାଚି ଦେବି। ତୁଣ୍ଡ ଖୋଲି କହିବୁ କାହିଁକି ରେ ପାଗଳା? ଚରମ ଧନରେ ମୋର ଏ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତରେ ନାନା ପଥ, ନାନା ମତ, ନାନା ଗତ ରହିଛି। ସେ ସବୁ ବୁଝି ବିଚାରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଜୀବ ପକ୍ଷରେ କଷ୍ଟକର। ତୁ ଏ ସବୁର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବୁ। ନିନ୍ଦା କରିବୁ ନାହିଁ। କେହି ତୋତେ ନିନ୍ଦା କଲେ ମୋ କଥା ମନେ ପକାଇବୁ। ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଧୀର ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ ହୋଇ ସହିଯିବୁ ରେ ଧନ। ଏତିକି ନିଶ୍ଚୟ ପରତି ଯିବୁ। ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ। ତୋ ବୁକୁରେ ମୋର ସ୍ୱହସ୍ତ ଲିଖିତ ବାଣୀ ରହିଛି। ତହିଁରେ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଭରି ରହିଛି। ଗୀତା ଅପେକ୍ଷା ତୁ ଅଧିକ ନିକଟତର। କାରଣ ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପୁରୁଷର ହାତ ଲେଖା। ତୁ ଯୁଗ ଉପଯୋଗୀ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା। ଚରମରେ ଏ ସମାଜରେ କିଏ କେତେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ସତେ। ତୁ ସବୁ ଶୁଣିବୁ, ସବୁ ଜାଣିବୁ, ସବୁ ଶୁଣିବୁ, ଜାଣିବୁ, ବୁଝିବୁ ବାପ। ହେଲେ ତୋ ମତରେ ଅଟଳ ଅଚଳ ରହିବୁ। ମୋ ମତ ପଥ ଗତ ମୁଁ ତତେ ଜଣେଇଛି, ଶୁଣେଇଛି, ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ପୁରା। କଣ ଭୁଲିଗଲୁ କି ଧନ? ମୋ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ରଖିଲେ ସିନା ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଚେତେଇ ଦେବି, ବତେଇ ଦେବି। ସଂଯୋଗରୁ ଯୋଗ ହୁଏ, ସଂହତିରୁ ଶକ୍ତି ମିଳେ। ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଯୋଗସୂତ୍ର ଛିନ୍ନ କରିବୁ ନାହିଁଟି। ବିକୃତ ଜୀବ ଧର୍ମରେ ପଡ଼ି ସଂହତି ହରାଇବୁ ନାହିଁ। ସଂଘ ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ କରିବୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଠକିଯିବୁ ଯେ।
ଖସରା ପଥରେ ପାଦ ଦେଇ ଖସଡ଼ି ପଡ଼ିଯିବୁ ଯେ ମୋର ବୋଲ ମାନିବୁ ବୋଲ କରା ହେବୁ ମନକୁ ମେରୁ ପରି ଅଟଳ ରଖିବୁ ମୋ ବାୟା ପର ନିନ୍ଦା ପର କୁତ୍ସା ଗାଇ ବୁଲିବୁନି ତୋ ମୁହଁରୁ ମୋ କଥା ଫୁଟି ବାହାରୁ ପର କଥାରୁ ତତେ କଣ ମିଳିବ ରେ କିଏ କଣ କଲା ତହିଁରୁ ତୋର କଣ ଯାଏ ଆସେ ତୁ କଣ କରୁଛୁ ନ କରୁଛୁ ସେହି ହିସାବ କଷି ଆମ କଥିତ ପଥରେ ପାଦ ଚାଳି ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟର ସହିତ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ ଭୂମିର ସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କଣ ତୋତେ ସମାଜକୁ ପଠେଇଛି ବାବୁ ତୁ ଭୂମାର ସନ୍ଧାନ କରିବୁ ତୁ ସତ୍ୟ ସନାତନର ସନ୍ଧାନ କରିବୁ ଆତ୍ମସ୍ଥ ହେବୁ ଆପଣା ଭାବରେ ଆମକୁ ରସାଇ ମଜି ରହିଥିବୁ ଆମ ଭାବର ମନକୁ ରସାଳ କରିବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ପାଇବୁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ହୋଇଯିବୁ ରେ ନମ୍ର ହେବୁ ଧନମଣି ମୋର ବିନୟୀ ହେବୁ ଆତ୍ମମଣିମା ଗାଇ ବୁଲିବୁନି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହେ ଜ୍ଞାନ କରିବୁନି ସେମାନେ ତୋ ଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି କି ତୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗୁଣରେ ଅଧିକ ନୁହଁ ସାମ୍ୟ ଭାବ ପୋଷଣ କରିବୁ ବୈଷମ୍ୟ ଆଣିବୁ ନାହିଁ ଏହା ହିଁ ବିଷମ ସମସ୍ୟାର ଜନନୀ ଆପଣା ବୟସ ସାଧନା ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଜାହିର କରି ଆପଣା ଅହଂସର୍ବସ୍ୱ ମତକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜବରଦସ୍ତ ଲଦି ଦେବୁ ନାହିଁ ତୁ ପରା ମୋ ମତକୁ ଲୋକ ସମାଜରେ ବପନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଣ୍ଡେଇ ବାଟ ଚାଲିଛୁ ପୁଣି ତୋ ମତ ଆସିଲା କୋଉଠୁ ତୁ ପରା ଶରଣାଗତିର ବାନା ଉଡଉଛୁ ପୁଣି ପୌରୁଷ ଦେଖାଉଛୁ କିପରି ହଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦେଖାଇ ଚରମର ନିକଟତର ହେବାକୁ ସବୁବେଳେ ସାଧ୍ୟ ସାଧନା କରି ଚାଲିବୁ ପ୍ରାପ୍ତିର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତେଣିକି ଦୈବୀ କୃପା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଶାନ୍ତ ସମାହିତ ହୋଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସ୍ଥୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ ବାପ ଚରମରେ ମୋର କଳା ମାଣିକ ସମାଜରେ ଜୀବ ଆପଣା ଭାବରେ ଖେଳ ଖେଳୁଛି ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ଇଷ୍ଟ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛି ବଚନ ସର୍ବସ୍ୱ ବାକ୍ୟ ବୀରମାନେ ପ୍ରଚାରକ ନୁହନ୍ତିରେ ସେମାନେ ପ୍ରତାରକ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ପରତେ ଯିବୁ ନାହିଁଟି ଠକି ଯିବୁରେ ଧନମଣି ଠକି ଯିବୁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ ନାହିଁ ଏ କାନରେ ପୁରେଇ ସେ କାନରେ କାଢିଦେବୁ ସେମାନେ ଆତ୍ମପ୍ରଶଂସକ ଆତ୍ମପ୍ରଚାରକ ପ୍ରବଞ୍ଚକ ପ୍ରତାରକ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବୁ ନିଜେ ଦୂରେଇ ରହିବୁ ସେମାନେ ଈର୍ଷାପରାୟଣ ହିଂସ୍ରୁକ ଅହଙ୍କାରକୁ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସଞ୍ଚି ରଖି ତୋତେ ସେମାନେ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି ହିଂସା କରନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଶଂସା କରି ପଶ୍ଚାତରେ ନିନ୍ଦା କୁତ୍ସାରଟନ୍ତି ସେମାନେ ସର୍ପ ପରି କ୍ରୂର ଖଳ ଲୋକ ଚରମ ତୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସାଧନା କରୁଥିବୁ ଧାରା ଧରି ଧରାଧାମରେ ଚଳୁଥିବୁ ଆଳସ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିବୁ ନାହିଁ ତୋତେ ଯାହା ବତାଇଛି ତୋ ପାଇଁ ତାହା ହିଁ ପନ୍ଥା ଅନ୍ୟ କିଏ କଣ କରୁଛି ସେଥିକୁ ନଜର ତୋଳିବୁ ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ତା ପଥା ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବୁ ଅନୁଭୂତିରେ ସେହି ସତ୍ତାକୁ ତୋଳି ଧରିବୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭକ୍ତ ଜନକୁ ଅନୁଭୂତି କହି ଭକ୍ତିଭାବ ଉଦ୍ରେକ କରିବୁ ଅନ୍ୟକୁ ଆଦର ପ୍ରେମ କରିବୁ ଅବିଶ୍ୱାସୀକୁ କିଛି ହେଲେ କହିବୁନି ନୀରବ ରହିବୁ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ତୁଚ୍ଛ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରନ୍ତି ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବ ସେମାନେ ବିକୃତ ଭାବ ନେଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଖେଳନ୍ତୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଚିଟା ଲାଗିଲେ ବଳେ ବୁଝିଯିବେନି ଭାବ ଭେଳିକିରେ ଆମେ ନଥାଉ ଆମେ ପରା ଅନ୍ତର ତୁମରେ ଆସନ ମାଡ଼ି ବସିଥାଉ କର୍ମହୀନ ହେବୁ ନାହିଁ ରେ ଚରମ
ଆମେ କଣ ସବୁବେଳେ ସବୁ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜେ କହିପାରିବୁ? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲୋକ ବାଛିଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ କାମ କରାଇ ନେଉଛୁ। ତାଙ୍କୁ ତୁ ଅବମାନନା କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମ ବାର୍ତ୍ତା ସେମାନେ ନେଇ ତୋତେ ଦେଲେ ଶିରପ୍ରାତି ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ରେ ବାୟା। ବାଉଳା ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଅବମାନନା କଲେ ତୋର ଅହଙ୍କାର ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ। ଆମକୁ ଅବମାନନା କରିବା ଦୋଷ ଲାଗିଯିବ ଯେ ସାମାଜିକ ଅଭ୍ୟର୍ଥନାରେ ମଜିଯାଇ ଅସଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରୁ ଓହରି ଯିବୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଗୋଟିଏ ମାନସିକ ରୋଗ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନୟନର ପଥ ରୋଧ କଲେ ଏହି ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ କରେ। ଭୌତିକ ପ୍ରାପ୍ତି ପଛରେ ଜୀବ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ବଦ୍ଧ ହୁଏ। ମୁକ୍ତି ପଥ ଆପଣା ଛାଏ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ପରମାର୍ଥିକ ଜୀବନ କଳଙ୍କିତ, କଳୁଷିତ, ବିଷାକ୍ତ, ବିକୃତ ହୋଇଯାଏ। ସାବଧାନରେ ଥିବୁ, ଆମ ପ୍ରତି ଅବଧାନ କରି ରହିଥିବୁ। କେହି ତୋତେ ନ ଚିହ୍ନନ୍ତୁରେ ଚରମ, ତୁ ଅଚିହ୍ନା ଅଜଣା ହୋଇ ରହିଥା। ଏଇ ମାତ୍ର 3 ପାଦ ପକେଇ ସମାଜକୁ ପଶିଛୁ, 4ର୍ଥ ପାଦ ପକାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏଥୁ ଏତେ ତରବର କିଆଁ? ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଲେ ତୋତେ ଖୋଜିବେ, ତୋତେ ହିଁ ଲୋଡ଼ିବେ। ତୁ ମଉଡ଼ମଣି ହୋଇ ଜଗତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ହୃଦୟ ସ୍ଥଳରେ ବିରାଜିବୁ ନାହିଁ। ତୋତେ ଛାଡ଼ି କଣ କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ କିରି? ମନଉଣା କରିବୁ ନାହିଁ ଧନ, କହିଛି ପରା ତୋତେ। ତଳମୁଆ ହୋଇ ମୌନ ରହି ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରେ ଆମରି ଭାବକୁ ମୂଳ କରି ଆମ ପ୍ରେମ ରସରେ ମଜି ରହିବୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବୁ, ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବୁ। ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ କ୍ରିୟା କରି ଚାଲିବୁ। ତୋ ଉପରେ ଶୁଭ ନଜର ତୋଳି ଦେଇଛୁ, ଦେବୁ। ସବୁ ତୁ ପାଇବୁରେ ଗଳାମାଳି, ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି ଲଭିବୁ। ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଲୟ ରଖି ଭୟ ଶୂନ୍ୟ ଶଙ୍କାହୀନ ହୋଇ ପାଦ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପକେଇ ଆଗେଇ ଚାଲ ମୋ ବାୟା। ସାମାଜିକ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରତିପତ୍ତି ଚାଟୁପାଣିରେ ମୋହିଯିବୁ ନାହିଁ ରେ ଚରମ। ମୋର ଧନଟି ପରା, ଏସବୁ ଅଡ଼େଇ ଦିନିଆ, ଅନିତ୍ୟ। ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଶାଶ୍ୱତ ଅବିନଶ୍ୱରର ସନ୍ଧାନୀ ହେବୁ। ନିଷ୍ଠା, ତ୍ୟାଗ, ପ୍ରେମ, ଆନ୍ତରିକତା, ସେବା ଆଦିର ଫଳ ଅମୃତମୟ। ତାହା ହିଁ ତୋର ଧ୍ୟେୟ ହେଉ। ମୋର ବୀର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କର। ଅବିଚଳ ଅଟଳ ମେରୁ ସଦୃଶ ରହ, ଏହା ହିଁ ତୋତେ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ। ତୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ମୁଁ ତୋତେ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ପାଦର ଆଶିଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପାଦର ଆଶୀର୍ବଚନକୁ ପଠନ ପାଠନ ମନନ ସ୍ମରଣ ଧ୍ୟାନ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଚାଲିଥିବୁ। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ପାଶୋରି ବିସ୍ମରି ଯିବୁ ନାହିଁ ରେ ଗଳାମାଳି। ନୀଳରତନ ମୋ ଚରମରେ ମୁଁ କଲ୍ୟାଣ ଦେଉଛି ତୋତେ। ତୋ ଜୀବନ କାଳରେ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ତୁ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ପାଖୁଡ଼ା ମେଲାଇ ବିକଶିତ ଅମଳିନ ପବିତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଷ୍ପ ହୋଇ ଆପଣାର ସୁଗୁଣ, ସୁଜ୍ଞାନ, ସୁକର୍ମ, ସୁବାକ୍ୟରେ ଏ ଧରାଧାମକୁ ସୁଭାଷିତ କରି ତୋଳ। ଆପଣା ଭିତରେ ଗଚ୍ଛିତ ଶକ୍ତିର ସନ୍ଧାନ କର। ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଏକ ଲୟରେ ଅତୁଟ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ଆନୁଗତ୍ୟର ସହିତ ଆଗେଇ ଚାଲ। ତ୍ୟାଗ କର, ତ୍ୟାଗର ଶକ୍ତି ଅମାପ। ତ୍ୟାଗରୁ ମୁକ୍ତି, ମୋକ୍ଷ, ନିର୍ବାଣ ମିଳେ। ତୋତେ ଏହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ହିଁ ହେବ। ଆମେ ପରା ସର୍ବଦା ତୋ ପାଖେ ପାଖେ ରହିଛୁ। ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖ ରେ ବାୟା, ତୋ ଚଲା ପଥକୁ ମୁକ୍ତି ମଶାଲରେ କିଏ ଆଲୋକିତ କରୁଛି? ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ? ଭଲ ଭାବରେ ନିରେଖି ଦେଖ। ଚିହ୍ନିବୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଚିହ୍ନିବୁ। ନିଜେ ଚିହ୍ନି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦେବୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚନ୍ଦ୍ରର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିଛେଇ ଦେଇ
ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚନ୍ଦ୍ରର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିଛେଇ ଦେବୁରେ ମୋର ଅମୃତ ପୁତ୍ର। ପୁଣି ଥରେ ମୋ କୋଳକୁ ଫେରିଆ ରେ ଚରମ, ମୋରି କୋଳକୁ ଫେରିଆ। ଇତି ତୋର ଚିର ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ ପିତା ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ।